Hello students, இன்னைக்கு numerical differentiation வந்து problems பார்க்கலாம். Differentiation ரொம்ப difficult நினைச்சுக்காதீங்க. Differentiation, numerical differentiation ரொம்ப simple தான். So just இந்த formula நீங்க தரவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். So first Newton's forward difference formula to compute derivative. So Newton's forward formula use பண்ணி differentiation எப்படி find out பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு formula note பண்ணிக்கோங்க. dy by dx at x is equal to x naught. x naught na forward front la equal to 1 by h del y naught minus 1 by 2 del square y naught plus 1 by 3 del cube y naught minus 1 by 4 del power 4 y naught plus it goes on. So just என்னன்னா first term பாருங்க 1 by 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. 1 by 1 del y naught. Next minus 1 by 2 del square. இங்க 2 இங்கேயும் 2. Next அடுத்து 1 by 3 இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3. Next minus 1 by 4 இங்கேயும் 4 இங்கேயும் 4. Obviously next 1 by 5 del power 5 y naught அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். Alternative plus and minus இருக்கும். Next என்னன்னா 1 by h. இது வந்து first order derivative. Next என்ன பண்ண போறோம்னா Newton's backward difference formula to compute derivatives. dy by dx at x is equal to x. x என்றது x ல last term equal to 1 by h inverter yn del yn plus 1 by 2 del square. Next 1 by 3 del cube, 1 by 4 del power 4. So same thing தான் forwardல என்ன formula இருக்கோ same thing தான் backwardலயும் formula. இங்க எல்லாமே plus இருக்கும். இங்க y நாட்டுக்கு பதிலா இங்க yn இருக்கும். இங்க del அப்படியே invert பண்ணி del போடுங்க. So same formula தான் ரொம்ப simple தான். Next second derivative d square y by dx square என்ன 1 by h square del square y naught minus del cube y naught plus 11 by 12 del power 4 y naught minus 5 by 6 del power 5 y naught goes on. Same formula தான் இங்கேயும் second derivative-க்கு just minus எல்லாம் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும். இங்க alternative plus and minus. Suppose second derivative maximum கேட்க மாட்டாங்க கேட்டாலும் suppose உங்களுக்கு formula ஞாபகம் இல்லைன்னா வெறும் at least 1 by h square del square y naught minus del cube y naught at least இந்த ரெண்டு term நோட் பண்ணிக்கோங்க del square y naught minus del cube y naught இது del square yn plus del cube yn அவ்வளவுதான் வெளியில வந்து 1 by h square வரணும். So இதான் second derivative formula. So இந்த formula எப்போ யூஸ் பண்ணனும்னா differentiation table valueல இருந்தா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். differentiation suppose table valueல இல்ல அப்படினா Newton's forward backward formula யூஸ் பண்ணி polynomial frame பண்ணிடுங்க. polynomial frame பண்ணிட்டீங்கன்னா just differentiate பண்ணி substitute பண்ணுங்க. So அந்த big formula வந்து நீங்க தரவு பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல. ரெண்டாவது நீங்க ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணனும். sometimes the velocity இல்லனா acceleration அப்படிங்கற word இருக்கும். So displacement, velocity, acceleration. So displacementல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா velocity find out பண்ண முடியும். So velocityல இருந்து acceleration find out பண்ணனும். displacement y இல்லனா s யூஸ் பண்ணுவாங்க. velocity க்கு v, next acceleration க்கு a. Suppose displacement கொடுத்து velocity கேட்டாங்கன்னா displacement கொடுத்து velocity கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணனும்னா dy by dt. So இது displacementல இருந்து velocity. Suppose displacement கொடுத்து acceleration straight-ஆ கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணனும்னா second derivative. ஏன்னா velocity போயிட்டு தான போணும். அப்ப d square y by dt square. So displacementல இருந்து velocity-னா dy by dt, displacementல இருந்து acceleration-னா d square y by dt square. velocityல இருந்து நீங்க acceleration find out பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா just ஒரு differentiation தான் dv by dt. அவ்வளவுதான் dv by dt. So velocity to acceleration-ம் என்னதுன்னா single derivative, displacement to velocity-யும் single derivative, displacement to acceleration தான் வந்து double derivative. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த differentiation base பண்ணி problems பார்க்க போறோம். So simple தான் நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கோர் பண்ணலாம். First question, find the first two derivatives of the function at x is equal to 1.5 from the table given below using Newton's forward formula. So ஒரு table கொடுத்திருக்காங்க x y ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Sometimes x y கொடுப்பாங்க, sometimes x f of x கொடுத்திருப்பாங்க. இங்க function of x கொடுத்திருந்தாலும் நீங்க அத y ன்னு எழுதிக்கோங்க. இப்போ क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா first two derivatives. So two derivatives find out பண்ணனும். So first two derivative first derivative னா என்னன்னா dy by dx find out பண்ணனும்.
செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்னென்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அட் என்னென்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5. ஸோ இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 டேபிள்குள்ளே இருக்கான்னு பாருங்கள். இருக்குது. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 டேபிள்குள்ளே இருக்குது, பிகினிங்கில் இருக்குது. அப்போ நான் கொடுத்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள்னு எழுதிக்கோங்க. டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் எழுதும் போதே என்ன பண்ணணும், ஹெச்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். 1.5க்கும் 2க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, 0.5. 2க்கும் 2.5க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், 0.5. 2.5க்கும் 3க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், 0.5. 3க்கும் 3. அப்போ எல்லாமே ஈக்குவல் இன்டர்வல். இங்கே நியூட்டன் கொடுத்துருந்தாலே கண்டிப்பாக என்னது, நியூட்டன் ஃபார்வர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்வியஸாக ஈக்குவல் இன்டர்வல் தான் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள், இந்த இடத்துல இன்டர்வல் என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, 0.5. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள். டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னது, ஜஸ்ட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஒய்யை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு del yனா ஒய்யை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். 7.0 மைனஸ் 3.375. ஸோ இந்த வேல்யூவோட இந்த வேல்யூ என்ன பண்ண போகிறோம், சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ வில் கெட் 3.625. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் இந்த வேல்யூ 13.625ஓட இந்த 7ஐ சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ உங்களுடைய வேல்யூ என்னென்னா 6.625. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா 24.0ஓட இந்த வேல்யூ 13.625ஐ சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ யூல் கெட் 10.375. நெக்ஸ்ட்டு 38.875ஓட 24ஐ சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள், யூல் கெட் 14.875. நெக்ஸ்ட்டு 59.0ஓட 38.875ஐ சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள், 20.125. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ராக்ஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்து என்னென்னா del square y. del square yனா del yயை சப்ராக்ட் பண்ணணும். இப்போ ஆல்ரெடி del y இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா, நெக்ஸ்ட்டு del yயை சப்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், 6.625 மைனஸ் 3.625 என்னென்னா 3. கரெக்டாக அதுக்கு மிடில் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு 10.375 மைனஸ் 6.625. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 3.75. நெக்ஸ்ட்டு 14.875 minus 10.375 என்னன்னா 4.5. நெக்ஸ்ட்டு 20.125 minus 14.875 என்னன்னா 5.25. ஸோ நம்ம இதையும் என்ன பண்ணிட்டோம், டிஃப்ரென்ஸ் சப்ராக்ட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா del power 4y. del power 4y, del power 3y ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் del power 4y. del power 3y. del power 3y என்னன்னா del ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க, அதான் del power 3y. ஸோ 3.75 மைனஸ் 3 என்னன்னா 0.75. நெக்ஸ்ட்டு 4.5 மைனஸ் 3.75 என்னன்னா 0.75. நெக்ஸ்ட்டு 5.25 மைனஸ் 4.75 என்னன்னா 0.75. ஸோ del power 3 கண்டுபிடிச்சோம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா del power 4. ஸோ del power 4 என்னென்னா del power 3ஐ சப்ராக்ட் பண்ணோம். அப்போது 0.75 மைனஸ் 0.75 வந்து 0.75. நெக்ஸ்ட் 0.75 மைனஸ் 0.75 இஸ் 0. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கீழேயும் 0.75 மைனஸ் 0.75 0. ஸோ இது ரெண்டும் என்ன ஆகுது, 0 ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு கடைசியில் சிங்கிள் டேர்ம் வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சால்வ் பண்ணணும். ஸோ சிங்கிள் டேர்ம் வரணும்னா இப்போ எத்தனை டேர்ம் இருக்குது, 2 டேர்ம் இருக்கா. ஸோ இந்த 0 மைனஸ் 0 என்ன 0. ஸோ சிங்கிள் டேர்ம் எனி டேர்ம் இருக்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், அந்த டேபிளை போட்டணும். அந்த டேபிளுக்கே 4 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நான் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டில் dy by dx. ஸோ நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டில் dy by dx ஃபார்முலா என்னது, இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்தேன். dy by dx is equal to 1 by h del y naught minus 1 by 2 del square y naught plus 1 by 3 del cube y naught minus 1 by 4 del power 4 y naught. del y naught na del y ல first value எடுத்துக்கணும். ஸோ del y ல first value தான் என்னது, del y naught. அப்புறம் del square y naught என்னன்னா del square y ல first value. நெக்ஸ்ட் del cube y naught என்னன்னா del cube y ல first value. நெக்ஸ்ட் del power 4 y naught என்னன்னா del power 4 ல first value. நெக்ஸ்ட் del power 5 y naught என்னன்னா del power 5 ல first value. ஸோ இதுதான் நியூட்டன் ஃபார்வர்ட்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற டேட்டா. பிகாஸ் நம்ம x is equal to என்ன பண்ண போகிறோம்,
1.5க்கு தான் டிஃபரன்சியேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை ஹெச் என்னது, ஹெச் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ண சொன்னால 0.5 டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ 0.5 இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு del y நாட் என்னது, இதில் வேல்யூ 3.625. நெக்ஸ்ட்டு minus 1/2 இன்ட்டு del square y naught 3 into 3. Next plus 1/3 into del cube y naught 0.75. 0.75 minus 1/4 into del power 4 y naught என்னன்னா 0. Next term இருக்கு, இனியாவது 0 தான் ஆகுது. இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, விட்டுருங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஒரு பிக் எரர் ஒன்றும் வரப்போகிறதில்ல. ஜஸ்ட் இதை கால்குலேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து 4.75. ஸோ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் எங்கன்னா அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5. ஸோ அதுவும் என்னது, நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டில் தான். ஸோ ஃபார்முலாவில் நான் ஃபுல் ஃபார்முலா எழுத, இனியோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் 0 ஆகுது, அதனால் ஃபுல் ஃபார்முலா எழுதலை. நீங்கள் எழுதினாலும் தப்பில்லை. ஸோ 1/h² என்னென்னா 0.5 என்ன பண்ணுங்கள், ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள், இன்ட்டு del square y naught. del square y naught del square yல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், அப்போ ஜஸ்ட் 3 மைனஸ் del cube y naughtனா del cubeல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். ஸோ 0.75. ஸோ 3 minus 0.75. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னா 9 வருது. அப்போ இதுதான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட ஆன்சர். இதான் வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆன்சர். ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்கள் ஈஸியாக இந்த டிஃப்ரென்சியேஷனில் என்ன பண்ணலான்னா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். Next question, find the value of cos 1.74 from the following table. So x sin x கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். 1.7க்கும் 1.74க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா 0.04. 1.74க்கும் 1.78க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் 0.04. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஈக்குவல் இன்டர்வல். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது சைன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ y இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸு. ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்து சைன் எக்ஸ்ன்றதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸு சைன் எக்ஸ் பதிலாக ஒய். இங்கே சைன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல சைன் கொடுக்காம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது சைனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் என்னது காசு. அப்போது 1.74ல் எனக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டுபிடிங்க. dy/dx at x is equal to 1.74. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்சியேஷன். ஸோ கொடுத்துருக்கிறது சைனு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறது காசு. ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்வல் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது. இன்டர்வல் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா உடனே கண்ணை மூடிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் எழுதிடுங்க. டிஃப்ரென்ஸ் டேபிளில் எழுதும் போதே இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னது ஈக்குவல் இன்டர்வலாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுல. ஸோ வாட் இஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.04. ஸோ ஹெச்சை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இது எக்ஸு, இதெல்லாம் ஒய். ஸோ எக்ஸு ஒய்ன்னு எழுதிடுங்க. ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். 0.9857 மைனஸ் 0.9916 மைனஸ் ஆன்சர் மைனஸில் இருந்தால் மைனஸில் எழுதுங்க. ஸோ இதையும் சப்ராக்ட் பண்ணி மைனஸ் எழுதிடுங்க. அப்புறம் 0.9781 மைனஸ் 0.9857. ஸோ இதை எடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணி எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு 0.9691 மைனஸ் 0.9781 மைனஸ் 0.0090. ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கள், சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் சிங்கிள் டேர்ம் வர வரைக்கும் எழுதுங்க. இப்போ இது எல்லாமே கால்குலேட்டரில் பண்ணுங்கள். ஸோ கால்குலேட்டரில் பண்ணும்போது சப்போஸ் உங்களுக்கு டேட்டாஸ் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா இங்கே எல்லாமே என்ன இருக்குது 4 டிஜிட் இருக்குல்ல. ஸோ கால்குலேட்டரில் யூ ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் 4 டிஜிட். கால்குலேட்டரில் 4 டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. 4 டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணணும்னா வேல்யூஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே 4 டிஜிட் தான். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுற ஆன்சரும் என்னது ஜஸ்ட்டு 4 டிஜிட் தான். ஸோ 4 டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள். இப்போது காஸ் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பாயிண்டில் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.74ல் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ டேபிளில் அந்த 1.74 இருக்கான்னு பாருங்கள். எஸ், டேபிளில் இருக்குது, 1.74 இருக்குது. ஸோ நான் கொடுத்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கா பேக்கில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஃபார்வர்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபார்வர்ட் ஃபார்முலா என்னென்னா dy/dx is equal to 1/h del y naught minus 1/2 del square y naught plus 1/3 del cube y naught minus 1/4 del power 4 y naught. Update it goes on. So which is equal to 1/h. So 1/h na 1/h வந்து இப்போ தான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் 0.04. ஸோ 0.04
into del y naught. Del y naught அப்படின்னா இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவாக அடிச்சுக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ் நாட்டு. அப்போது இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸ் நாட்டாக இருந்தால் இதுக்கு நேராக இருக்கிற வேல்யூவை தான் del y நாட் எடுத்துக்கணும். ஸோ del yயில் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது, பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு 1.74ல் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் எனக்கு del y நாட். அப்போ del y நாட் என்னென்னா -0.0076. நெக்ஸ்ட்டு -1/2 இன்ட்டு del ஸ்கொயர் y நாட் என்னென்னா அதுவும் செகண்ட் வேல்யூ. இது இங்கே டேபிள் வேல்யூவில் செகண்ட் வேல்யூ, எல்லாமே செகண்ட் வேல்யூ எடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்னென்னா -0.0014. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 1/3 இன்ட்டு del cube y நாட். del cube y நாட் அப்படியே அது கீழே. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் del cubeல இந்த வேல்யூ தான் y நாட்டாக எடுத்துக்கணும். -0.0003. ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன வரும்னா -0.1750. தேர்ஃபோர் என்னுடைய ஆன்சர் என்னென்னா cos 1.74 ஆன்சர் தானே கேட்குறாங்க. ஸோ cos 1.74 ஆன்சர் வந்து -0.1750. Next question. The following data gives the velocity of a particle for 20 seconds at the interval of 5 seconds. Find the final acceleration using the entire data. So டேட்டாவில் வந்து velocity of a particle கொடுத்துருக்காங்க. 20 செகண்ட்ஸ்க்கு velocity, interval of 5 seconds. Find the final acceleration find out பண்ணணும். இப்போது tயும் vயும் கொடுத்துருக்காங்க. instead of xy tvன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 0, 5, 10, 15, 20 இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் இன்டர்வல். ஸோ இதை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். h is equal to difference. what is the difference கொடுத்துருக்காங்க? difference வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ h is equal to 5. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைனல் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது வெலாசிட்டிலேருந்து ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? வெலாசிட்டிலேருந்து ஆக்சலரேஷன். ஸோ சிங்கிள் டெரிவேட்டிவா டபுள் டெரிவேட்டிவா? சிங்கிள் டெரிவேட்டிவ். ஸோ வெலாசிட்டி டு ஆக்சலரேஷன் இஸ் dv/dt. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும். பட் இங்கே என்ன கொஸ்டின் எடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைனல் ஆக்சலரேஷன். ஃபைனலில் என்ன டைம் இருக்குது? 20. அப்போது 20 செகண்ட்ஸில் என்னுடைய ஆக்சலரேஷன் என்ன? ஸோ ஃபைனல் ஆக்சலரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் போட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் டேபிள் என்னென்னா t எழுதிக்கோங்க, v எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? v தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 3 - 0 வந்து 3, 14 - 3 11, 69 - 14 55, 228 - 69 159. சேம் திங் 11 - 3 8, 55 - 11 44, 159 - 55 104. நெக்ஸ்ட்டு 44 - 8 36, 104 - 44 60, 60 - 36 வந்து 24. இப்போ வந்து ஃபைனல் ஆக்சலரேஷன்றது t is equal to 20 seconds சொல்லியிருக்கேன். அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ t equal to 20ன்றது டேபிளில் இருக்கான்னு பாருங்கள். இருக்குது. ஸோ t equal to 20 இருக்குது. ஸோ ஃபைனலில் இருக்குது, கடைசியாக இருக்குது, எண்ட் ஆஃப் த டேபிளில் இருக்குது. அப்போ எண்ட் ஆஃப் த டேபிளில் இருந்தால் நியூட்டன்ஸ் பேக்வர்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நியூட்டன்ஸ் பேக்வர்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்? சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நியூட்டன்ஸ் பேக்வர்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்முலா என்னது? dv/dt is equal to 1/h del vn plus 1/2 del square vn plus 1/3 del cube vn plus 1/4 del power 4 vn. okay, so del first is equal to 1/h. h என்னது 5. next del vn na del vல லாஸ்ட் நம்பர். ஸோ இந்த நம்பர் எடுக்கணும். ஏன்னா லாஸ்ட் ஃபைனல் ஆக்சலரேஷன் தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 159 plus 1/2 into del square vn. அப்போ del ஸ்கொயரில் லாஸ்ட் டேர்ம். ஸோ 104. ஸோ 1/2 into 104. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 1/3 into del cube vn. அப்போ del cube vnனா del cubeல லாஸ்ட் டேர்ம் என்னது? 60. ஸோ into 60. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு 1/4 into del power 4 vn. del power 4ல ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்குது. ஸோ அதுதான் எடுத்துக்கணும். இதுதான் லாஸ்ட் வேல்யூ, ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ. ஸோ into 24. ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு dv/dt வந்துடும். ஸோ கேல்குலேட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 237 வரும். ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா
உங்களுக்கு வந்து 47.4 வரும். ஸோ dv by dt at t is equal to tn, tnனா என்னது dv by dt at t is equal to tn போது t is equal to 20 secondsல என்னுடைய ஆன்சர் என்னன்னா 47.4. ஸோ this is my final acceleration. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். வெலாசிட்டி கொடுத்து ஆக்சிலரேஷன் கேட்டால் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் டெரிவேட்டிவ் போட்டால் போதும். என்னன்னா ஆக்சிலரேஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து டேபிள்குள்ளே இருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணால் மட்டும் போதும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹாவ் அ கிரேட் டே.